جی رئیس بھائی، جی جی، لاہور آ کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا اور یقین کریں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ انوائٹ کیا اور آج ہم جو ہے نا آپ کے گھر پہ موجود ہیں اور بہت اچھا فیل ہوا اور بہت آپ نے رسپیکٹ کری، قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہمیں جو ہے نا ملاقات کری، وہ بھی اپنے گھر میں۔ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ہمارے مہمان ہیں اور پنجاب کی مہمان نوازی تو مشہور ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے بھی 2 سال پورے آتے رہے ہیں، بے شک بے شک، لیکن مجھ سے ملاقاتیں کم ہوئیں۔ بہت کم ہوئی ہیں۔ میرے اپنا ملتان والے فارم ہاؤس پہ گئے ہیں، اکاڑا والے فارم ہاؤس پہ گئے ہیں، سرگودا والے فارم ہاؤس پہ گئے ہیں، جی جی جی، تو اکٹھے ہم نے 2 سال کاروبار کیا۔ ٹھیک ہے تو ملاقات ہماری ایک پہلے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک آج ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے اس 2 سال کے پیریڈ کے اندر۔ 2 سال کے پیریڈ کے اندر۔ جی جی ایسی ہے۔ نہیں، اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو میڈم مال دیا، بہت سارے لوگوں کو، لیکن انہوں نے مجھے رسوا کیا۔ اچھا۔ جو 2 سال گزرے ہیں نا، تو رئیس بھائی مجھ سے ملے ہیں، تو ہم نے جو بھی ڈیل کی ہے اور یہ اپنے ڈیل پہ پورے اترے ہیں۔ نہیں، یہ کوالٹی تو ہے نہیں۔ ہاں، بس یہ ان کی کوالٹی مجھے اچھی لگی ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں لوکل کام کرتا تھا نا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں پارٹنرشپ کر لیں، ایک ایگریمنٹ کر لیں میڈم، تو اس کے مطابق جو بھی ہوگا مل کے شرائط طے کر لیں گے، تو مال پھر آپ باہر بھیجیں۔ رئیس بھائی، ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی سب سے پہلے تو جیسے آپ نے مجھے مینگو کا ایک وزٹ کروایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ جتنی بھی آپ کی یہ ٹکڑے ہیں، چاہے وہ ٹوبا ٹیکس میں ہیں، چاہے وہ سرگودا کے اندر ہیں، چاہے وہ کاڑا یا ڈپال پور میں جیسے بھی آنین شروع ہونے والا ہے یا پٹاتو شروع ہونے والا ہے، تو میں فزیکل جو ہے نا آپ کی ایک دفعہ دیکھ کر آنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میری آپ کے ساتھ 2 سال سے باقاعدہ میٹنگ چل رہی ہے ایز اے لوکل کے حوالے سے، لیکن آپ کے گھر آنے کا مقصد میرا اب یہی ہے کہ میں آپ کا اور اپنا بزنس مزید جو ہے نا انٹرنیشنل سطح کے اوپر لے کے جانا چاہوں گا۔ رئیس بھائی ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھے چلے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو میں نے اپنے گھر بلایا ہے۔ بے شک، آج تک میں نے کسی پارٹی کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ یہ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت۔ تو باقی باغات تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جو بھی فصل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس وقت ہر سال میں نا فصل کا رنگ روپ ہر چیز، جی جی۔ کنو کا سائز، آلو کا سائز، آم شام تو ابھی آگے آنے ہیں، یہ ہر سال نیا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی چیز ہے، ہم تو بیج دیتے ہیں، اللہ کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ بہت اچھا کرتا ہے الحمدللہ۔ پہلے سے بھی اب آلو بھی اچھا ہے اور کنو بھی اچھا ہے۔ ماشاء اللہ، ہاں، یہ ہے میڈم، میرا تقریباً کنو 10 دن اور لوگوں کی نسبت لیٹ تیار ہوتا ہے، لیکن ہوتا ٹاپ کلاس کا ہے، سائز میں بھی اچھا ہوتا ہے، کلر بھی آ جاتا ہے۔ میں جلدی نہیں کرتا، میں کبھی سب کو میں نے کہا ہوا ہے، بھائی کو بھی کہا ہے، ملازموں کو بھی کہا ہے، میں نے کہا جب تک ان کی پوری تیاری نہ ہو نا، اس کو نہیں توڑنا، بے شک، وہ میرا مسئلہ ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود توڑوائیں، زمینوں پہ آپ سودے کر لیں، ٹھیک ہے، مجھے جو ایڈوانس دیں گے وہ میں لے لوں گا، تو ایگریمنٹ کریں گے، اس میں یہ ہے کہ ہم لکھ لیں گے، باقی پیسے آپ لوڈنگ کے ٹائم دے سکتے ہیں، آپ لوڈنگ کے ٹائم دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ایڈوانس دے دیں، تو مال آپ لے لیں، جیسا بھی ہو وہ پھر ایگریمنٹ کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ انہیں طریقہ کار بتا دیں کہ ایڈوانس پیمنٹ ہم دے دیکھیں اس دیتے کا ہیں۔ طریقہ کار میں بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ایک یہ سمجھ لیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ میں میڈم چل چکا ہوں، اور ایسا نہیں کہ آج اس 2 سال میں اس سے اندازہ لگا لیں کہ میری اور ان کی دوسری ملاقات ہے۔ ایک سندھ میں ہوئی تھی مینگو کے حوالے سے، اور ایک آج ان کے گھر میں ہے۔ یہ میرے لیے ایک احساس کی بات ہے کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم جو ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ، لیکن اس دفعہ میں نے ان کو راضی کیا ہے کہ بجائے آپ باغ بیچنے کے کچھ کرنے کے ہمارے ساتھ جو ہے نا شیئرنگ کریں۔ اچھا، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ مطلب آپ کیوں جو ہے نا خود کریں گے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ یقین کریں کہ یہ دبئی میں جائیں اور خود وہاں پر رہیں، میں یہاں سے ان کو مال بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹلی یہاں سے لے کے وہاں تک مکمل مال ہمارے ہاتھ میں ہو۔
تو میں تو اس مارے میڈم ان کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو چلیے تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور ایگریمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں. تو ایگریمنٹ بھی اگر کرتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا, پھر میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ میں چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ اس دفعہ چاہے وہ آلو ہو, ان کا آلو بھی میں نے میڈم میں دیکھا ہوا ہے, اکھاڑا میں ماشاءاللہ, ڈھپال پور میں, ساہیوال میں, قصور میں, اور ٹوبا ٹیکس میں ان کا سنترا ہے, کوٹ مومنٹ میں ہے, سرگودا میں ان کا ہے گا, ملتان میں بھورے والی سائڈ کے اوپر ان کا سنترا ہے. لیکن یہ وقت اور معیار کے مطابق جو ہے نا مال کو چھیڑتے ہیں اور توڑتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, یہ شاہ صاحب کی ایک کوالٹی ہے نا, اور اسی کوالٹی کی وجہ سے میڈم آپ کو پتا میں بہت کم لوگوں سے میں بھی میٹنگ بہت کم کرتا ہوں. پچھلے 6 مہینے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں میڈم آپ کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. ایک شخصیت کے پاس ہے, ایک نام ہے, ایک وقار ہے, ایک کوالٹی ہے, لیکن انٹرنیشنل سطح کے اوپر انہوں نے ہرگز کام نہیں کرا کیونکہ ان کو اچھے لوگ میڈم وہاں پر نہیں ملے. ان کی زبانی میں سن لیتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 8-10 سال کا ایک ایکسپیرینس انہوں نے بولا کہ میں نے دیا ہے لیکن اچھے لوگ ان کو نہیں ملے. اس دفعہ میڈم میں نے ان کو بہت راضی کیا ہے کہ جن کو میں مال دے رہا ہوں وہ بھی ہمارے کراچی کے ہیں, ان کی اپنا ایک لائسن ہے, اپنی ایک سسٹم ہے ان کا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے بھیجنے والے ہم خود ہیں. تو ان کو میں راضی کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اصل میں میڈم بات یہ ہے, راضی ہونا نہ ہونا یہ تو مقدر کی بات ہے, ایگریمنٹ لکھیں گے. میرا ارادہ ہے باہر جو ہے نا مال بھیجنا, ایکسپورٹ والے لوگوں کو میں مافیا سمجھتا تھا. میں کہتا تھا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, یہ اتنی چیٹنگ کرتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, پہلے ٹائم لیتے ہیں, مال پہنچ رہا ہے جی 8 دن میں آپ لوگوں کو پیسہ ملے گا, صرف 8 دن ایڈوانس دے دیتے ہیں. لیکن ایڈوانس کی رقم اتنی کم ہوتی ہے, ذمہ دار کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. تو باقی جو پیمنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے جی فلاں مس ہیپ ہو گیا, فلاں مس ہیپ ہو گیا, اور ہمارے ساتھ چلو مال پہنچ بھی گیا ہے. تو جس کے ساتھ ہم نے سودا کیا کچھ لوگ ایسے تھے, ایک مر گیا ہے جی, ایک وہاں سے خروج لگ گیا ہے اس کا, ایک کا یہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں نے بہت نقصان کیے, اس لیے میں بلیو نہیں کرتا تھا. لیکن رئیس صاحب مجھے ملے, ایک دوست نے ملوایا, اور یہ میرے ساتھ بہت اچھے چلے. جتنے ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ساکھ رئیس بھائی نے بحال کی. نہیں یہ تو بات ہے. تو میرا ارادہ بنا ہے, میں کہتا ہوں میں پارٹنرشپ کر لوں. تو کوشش کرتے ہیں, آپ میرے بھائی کو بھی ملے ہیں, بے شک, ملازم سب کو جانتے ہیں, بالکل بالکل بالکل, تو مال آپ سے نہ دور ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس وقت میرا ارادہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ادھر سے بھیجیں, میں خود ادھر ریسیو کروں, میرے سامنے جو ہو, جو بھی ہو بس میرے سامنے ہو. ہاں نہیں, ریسیو بھی آپ کریں گے اور پھر سیل بھی آپ کے سامنے ہوگا, اور جس کو سیل ہوگا اس کی بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی جگہ مال گیا ہے, کتنی کی پیمنٹ آئی ہے. دیکھیں شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, وہ ہے دبئی, ٹھیک ہے, وہاں کا چیک پاکستانی چیک نہیں ہے کہ جو یہاں باؤنس ہو جائے اور 489 کی FIR کٹے, بندہ آگے اور لینے والا پیچھے اور لے کے بھاگنے والا آگے آگے. وہاں اگر کسی نے پارٹی نے آپ کو چیک دیا نا تو وہ چیک ایسا ہے کہ اگر وہ چیک آپ نے اس کو کیش نہیں ہوا تو آپ کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور خلی ولی. دبئی والے کہتے ہیں ہمارے ملک میں بیٹھ کے چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا, ادر پارٹی ان کو چیک وغیرہ کلیئرنس نہیں کرتی, وہ جو مال لے رہے ہوتے ہیں ان کے خود کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے, وہ بہانہ کسی اور کا لگاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے پیمنٹ نہیں آئی. نہیں بھائی, آپ کی آڑت پہ مال لگا ہے, آپ کی ذمہ داری سارے مال کی. پیمنٹیں باہر سے ریسیو ہوں یا وصول ہوں یا نہ ہوں, آپ اپنا 6% کاٹ کرنا آپ کی ذمہ داری کہ پارٹی کو ودن 15 دن میں 10 دن میں جو آپ ان کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے پیسے دینے. یہ تو انٹرنیشنل کنٹری ہے دبئی, وہاں پر ساری ملکوں کے لوگ آ کر رہ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. وہاں رہ کے کوئی بندہ چیٹنگ نہیں کرتا, لیکن وہ خود سے اندر ان کا نا صاف نہیں ہے. تو یہ کیسے آپ لوگ مطلب میڈم آپ بتائیں, اور رئیس خان صاحب آپ بتائیں, آپ اس کو کس طریقے سے جج کر لیتے ہیں کہ کون سا بندہ 2 نمبر ہے؟ یا تو آپ نے اتنے نقصانات اٹھائیں تبھی انسان کو تجربہ ہوتا ہے نقصانات کے بعد. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب انسان اگر خود اچھا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو اچھا ہی انسان ملاتا ہے. اگر میں ایک خود برا ہوں تو مجھے اللہ بروں سے ہی ملوائے گا. اب اس کی زندہ مثال آپ بلیو کیجئے گا کہ انہوں نے میرا گھر تک نہیں دیکھا شاہ صاحب نے, ٹھیک ہے,
मेरी दुकान तक नहीं देखी, मेरी व्हाट्सएप के ऊपर इनके साथ मुलाकात हुई है। लाखों करोड़ों रुपए का माल इन्होंने कराची में जो है ना जनाब मुझे सेंड कर दिया। और तो ये कितमात तो है। देखिए मेरी बात सुने मैडम, मैं आपके उस तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन जो जिनकी अच्छाई है वो मैं अच्छाई भी करूँगा ना। इसी पंजाब से मेरे पास लोगों ने वहाँ से माल भेजा और उनको मैंने वहाँ से एडवांस पेमेंटें चलवाई, लेकिन लोग यहाँ पर उसको बैठ गए लेके कि जी गोलाबारी हो गई, माल नहीं टूटा, ये हो गया वो हो गया। लेकिन शाह साहब एक वाहिद आदमी है पंजाब के अंदर कि चाहे इन्होंने आलू भेजा, चाहे वो मैंगो भेजा अपना कोटद्दू से, या इन्होंने संतरा भेजा हमारे को, लेकिन इन्होंने आज तक एडवांस पेमेंट नहीं मंगाई। इन्होंने कहा बाबा पहले माल आपके पास पहुंच जाए, अगले दिन आप मुझे पेमेंट दें। उसी म्यार के मुताबिक ये भी मेरे साथ उतरे हैं और मैं भी उतरा हूँ। और आज जो है ना अल्लाह के फजलो करम से आज मैं इनके घर में जनाब बैठा हुआ हूँ। नहीं जनाब, आपका घर है, आपका डेरा है, ठीक है। और मैं फिर इनको दावत दूंगा कि बजाय अब इस आलू का और ये संतरे का, कि ये बजाय लोकल का करने का ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर जा सकते हैं। पिछली दफ़ा जो उन्होंने नुकसानात किए हैं, मैं उसका अजाला तो खैर नहीं भर सकता हूँ शाह साहब से, लेकिन ये यकीन दिलाऊंगा कि अगर इनका 100% का नुकसान हुआ है तो इस सीज़न में मैं इनको 50% तक कवर करवा सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। क्यों? उसकी एबिलिटी ये होगी क्योंकि ये खुद वहाँ बैठे, ये रेल खुद वहाँ पर देखें। माल की जिम्मेदारी, क्वालिटी की जिम्मेदारी शाह साहब को मेरी पता है। मैं इनके दरख्त में से, इनके बागों में से खुद तोड़वा के मैं और मैडम मिल के इंशाल्लाह इसको वहाँ माल पहुँचाएंगे। इनके सामने प्राइस होंगे, ये खुद रिसीवर होंगे। और जो हमारी वहाँ दुकान है, जो हमारा एक आड़ा थे, जो हमारा एक सिस्टम है पिछले 8-10 सालों से, जिनके पास हम भेज रहे हैं, तो वो भी एक सैयद है। ठीक है ना? क्या नाम बताया था आपने? उसका है हमारा मिनाल हैदर सैयद। मिनाल हैदर वो भी सैयद। कराची के हैं, मिनाल शाह हैदर साहब। सैयद कराची के हैं। जी कराची के हैं, जौहर सही मोड़ के। बताया था आपने, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक माशाल्लाह उनका क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का लाइसेंस है और पिछले 10-12 साल से वहाँ वो मौजूद हैं। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं शाह साहब कि जो मेरे को कांटेक्ट दिन के अंदर सुबह से शाम तक 15 से 20 लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं दुबई से। लेकिन बात वहीं आ गई कि मैं उस बंदे के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे पता, आप ये देखें आप कि मैं यहाँ आया हूँ, आपको पता मैं खाली नहीं आया हूँ, इस बात का तो आपको अंदाजा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मिनाली हैदर भाई के माशाल्लाह 2 कैंटीनर, आप मेरे अच्छा। साथ चले इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम निकालें। आपके पास टाइम नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकालें, आप देखें उकाड़ा पे चल के मैं इंशाल्लाह पहले ये 2 कैंटीनर कर दूं उनके आपके सामने, सही। और एक ऑरेंज का कर दूं, उसके बाद सारा आलू तो मैंने आप ही का ले जाना है। अच्छा सही सही, ठीक है। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी बड़ी जजमेंट है, आप ये काम करते हैं तो अच्छे बुरों की तमीज़ किस तरीके से करते हैं? अल्लाह तवक्कुल या कोई आपकी जजमेंट का कोई और तरीका है? हाँ, ये थोड़ा नहीं मैडम, अच्छे बुरों का पता नहीं चलता। ये जो कंप्यूटराइज दौर आया हुआ है ना, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जब धोखा करते हैं ना तो बस दिल फट जाता है। तो धोखा क्यों करते हैं? इनका खाना नहीं हजम होता? नहीं, ऐसा है, धोखा अगर किसी ने किया तो वो एक ही दफा किया ना, बार बार तो नहीं करता। बार बार तो नहीं कर सकता। सही दूसरी कह बात है, कितने लोगों ने धोखा हमारे साथ किया, हम कोई दिवालिया तो नहीं हुए ना। जो धोखा करता है वो एक ही दफा करता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी होता है, जिसने धोखा किया होता है ना, हम उसे खुली छूट दे देते हैं, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन एक दिन तो हाथ आ जाता है ना। लेकिन कहने का मकसद ये है, पैसे तो हम ले लेते हैं लेकिन बहुत लेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप तो लोग लोगों को धोखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग आपस में काम करना चाह रहे हैं, चलें जी, हमारी तो दुआ है कि आप लोगों का एक पैचअप हो जाए और आप लोग काम करें। आप लोगों ने मुझे भी जहमत दी तो मैं आपकी सबकी शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ही भेजा था इनको आपके पास, मैंने ही भेजा था इनको आपके पास। आप इन लोगों का इंटरव्यू करें और अपने चैनल पे अपलोड करें, तो माशाल्लाह आपके चैनल का एक नाम है, वर्थ है। जी जी, बहुत तो शुक्रिया। आपने बहुत मेहरबानी की, आप भी साथ आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, देखे ना, ये कराची से आए हैं तो हमारे तो मेहमान है ना, तो हम तो कोशिश करेंगे जितना कुछ हो सकता हम इनके लिए कुछ कर सकें। मुझे ये याद नहीं था कि ये कराची से आए, तो आप ही
कराची की हैं तो लाजमी। नहीं, अब तो मैं लाहौर में रहती हूँ तो लाहौर की हो नहीं, गई, अब कराची के ये लोग हैं। सही सही सही। अब अच्छा, मैं लाहौर मैं की हूँ। आप लोगों को सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी हमारा एक जो विसल है, जैसे कि रईस भाई ने बताया आपको कि मिनाल हैदर को हमने भिजवाने 2 कंटेनर पोटैटो के, तो वो हमारा विसल है तकरीबन रईस भाई कब का है? इंशाल्लाह ताला हमारा उसका 8 जो तारीख कटअप का। है, नहीं सॉरी मैं बताता चलूँ मैडम, डेट आज ही चेंज हुई है उसकी। उसका जो कटअप है वो है 30 का, यानी कि 30 तारीख का हमारा यहाँ से कटअप होगा उसका। और कराची पोर्ट पे जो उसका विसल चलेगा वो 2 तारीख को चलेगा। और 4 का एग्जिट उसका जो है ना, मौसम अगर ख़राब नहीं होता है तो ये जबले अली पोर्ट पे पहुँचेगा अच्छा, विसल ना। दुबई। अगर मौसम की ख़राबी होती है तो वो फिर 6 तारीख को पहुँचेगा एग्जिट ना, 2 कंटेनर। उसके बाद फिर अगला विसल जो है हमारा 2 कंटेनर का, वो इंशाल्लाह लिया का है, क्योंकि जो आपके सामने Orange। मैंने ख़रीदारी की हुई थी उसकी पिछले 11वें की 20 तारीख को। शाह साहब को भी पता है इस बात का हाँ, कि बिल्कुल। मैंने की हुई है, तो ये इस पर नाराज़ भी हुए थे, तो मैंने कहा भी मैंने बयाना दे दिया है शाह साहब। चलें चलें, कोई तो बात नहीं। इंशाल्लाह वो मेरा ज़रूरी है, ज़ाहिर है वो मैंने करना है। इधर आलू का भी आपको पता है मैडम, बल्कि आप तो मेरे मुसरफियात थी आपकी, मैं अकेले ही आके करके जी गया जी, था। हमारे इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन चल रहे थे और मिनाल हैदर भाई को भी और इनको भी मैंने क्लिपें भेजी थी उसकी। तो इन्होंने कहा चलें अब वो 2 कंटेनर वो और 2 ये इंशाल्लाह ताला ये निकालना है। उसके बाद फिर तो जो रईस भाई मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने जो काढ़ा के लिए कब निकलना है? देखें, वो काढ़ा के लिए इंशाल्लाह ताला इसी बहाने बस आए हुए हैं, तो एक दाता साहब की एक हाजिरी हो जाए मैडम, कल जुमरात है। जी जी। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके की मुसरफियात आपकी है, मेरी है, शाह साहब हम सब की है, तो ऐसे वलियों के पास मौका नहीं मिलता बार बार, तो काम सारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह। तो मैं बस यही चाहूँगा कि कल जुमरात का दिन है इंशाल्लाह, कल ज़रा अब्दुल यहाँ हो लें तो जुम्मे को इंशाल्लाह हम अपने तो शाह साहब और मैडम आपको हम दावत देंगे कि जो हम पोटैटो के हवाले से जो जाएंगे ना, तो आप अपने टीम के साथ और शाह साहब आप संडे को आ जाएं। संडे को आप उकाड़ा। उकाड़ा चक्कर लगाएं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल, तो अपने ही वहाँ सेटअप भी है। हाँ। तो हमारे वो जो कंटेनर पैक हो रहा होगा, हम चाहेंगे कि आप अपनी हमारी वीडियोस वगैरह बनाकर ज़रा लगाएं, ताकि देखेंगे सर्दी में हम कैसे काम करते हैं। चलें जरूर, क्यों नहीं लगाएंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैडम, आप भी चलें। और तो शाह साहब आपसे उकाड़ा रिक्वेस्ट है आप भी आए तो हमें अच्छा नहीं, लगेगा। मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँ, देखें शायद ये माइंड करें। असल में बात ये है कि शाह साहब का मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने पिछले साल मुजीका आलू इनका बेस्ट 1 नंबर जो है ना वहाँ गया था कराची, और उसकी इनका जो है ना सुपर माल बिका था माशाल्लाह। ठीक है, तो जब भी मैंने जस्ट इनको बोला भी, रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि इनका जो पास्ट आलू है, डॉक्टरी आलू है, सेंटा आलू, मुजीका आलू और निचली ज़मीन के ऊपर इनका आलू लगा हुआ है, कसूर में और साहिवाल में और काड़ा में, ढपालपुर में। जी जी। लेकिन अभी ये है कि ये इनको मैं इंशाल्लाह संडे को वहाँ आए, ताकि जो इनका एक रेल जो है ना मैं ज़रा चेक करूँ, क्योंकि अभी तक लोकल का था। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट का माल वहाँ से निकलेगा इनकी ज़मीन पे से, तो इन्होंने किसी को नहीं देना मैडम। ठीक है चलो, शाह साहब अच्छी हमारे बात साथ है। एग्रीमेंट करें बस, इंशाल्लाह। बेशक। आगे हमारे पास जो चैनल है ना, देखें दुबई तो हम भेज मस्कत रहे हैं, है। मस्कत ओमान का भी हमारे पास चैनल आ गया है। बहरीन है, अच्छा, बहरीन है, और ये अपना कोलंबो। मलेशिया, और हमारे पास ये अपना कोलंबो। नहीं, बांग्लादेश का भी, तो इसका श्रीलंका श्रीलंका। श्रीलंका का भी हमारे पास 4 चैनल हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, हमें खुशी महसूस हो। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हमारी आपकी, नहीं, इंशाल्लाह और मैं जी। आप लोगों की गुफ्तगू सुन के बहुत खुश हो रही हूँ कि माशाल्लाह बड़ी कारोबारी गुफ्तगू और बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है। नहीं आप लोगों की मेहरबानी फिर तो है। शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना टाइम निकाला है, और वो भी मैं मतलब एक फिर बार बार कह रहा हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं है अभी तक कि मैं शाह साहब के घर में बैठा हूँ। नहीं कोई नहीं, ऐसी शाह बात साहब नहीं क्योंकि आगे- देखें मैंने आपने सुना ही अपना सुना था, कीमती वक्त दिया लेकिन हमें। इन्होंने मुझे घर पे बुलाया है, तो इसका मकसद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। रईस भाई, हम जिम्मेदार लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर आजिज़ी डाली हुई है। नहीं, ठीक और मैं भी यही कहता हूँ, जिस इंसान के अंदर आजिज़ी नहीं है ना, वो इंसान बेकार है। आप यकीन करें मैडम, मैंने बैलों से ना एक हल होता था, उस वक़्त हल चला के मैंने खेती बाड़ी की। क्या बात है। अब ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जितने भी रखे हैं, हर ट्रैक्टर को मैं चला के देखता हूँ, फसल की काश्त करता हूँ, 7 लोग होते हैं। मुझे भाई कहता है यार आप क्यों चला रहे हैं यार, ये लोग किस लिए रखे हुए हैं। मैंने कहा नहीं यार, जो काम अपने हाथ से करने का मज़ा है ना, तो वो फिर अल्लाह ताला इसलिए तो रहम करता है, अल्लाह ताला करम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब
जितना भी फसल तैयार है ना, आप देखेंगे तो हम जो लोकल बेचते हैं ना, मुझे पता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। चलो मैडम ठीक है, वो तो जो एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक चलेंगे, अल्लाह अच्छा करेगा। इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए तो अल्लाह ताला भी अच्छा करता है। नहीं, बेशक सही कह रहे हैं आप। तो चलें जनाब, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम लिया हमने गिलानी साहब का। मैडम आपका भी हम दिल की से शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाल्लाह आपने भी इनके हमरा आना है वहाँ पे उकाड़ा, और अभी हमारी कंसाइनमेंट देखें। और बाकी जो शाह साहब की ज़मीन है वो तो ऑलरेडी आपने देखी भी है, मज़ीद आपने जो है ना हमें वो विज़िट भी करवा देना है। तो इंशाल्लाह अगला जो कंसाइनमेंट होगा मैं चाहूँगा शाह साहब की मैं ज़मीन से करूँ इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इजाज़त। कोई ऐसी शाह साहब, बात बहुत नहीं, शुक्रिया। ठीक, ओके थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ओके। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।